Hello, welcome back to next class. In the previous class we have discussed about atoms. What is an atom? Okay, atom is a building block of all matter are called atoms. Then how we can represent an atom? Okay, എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക? Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. He uses some symbols to represent some elements. We want to identify the different elements. There are different types of elements. There are so many elements around us. Every matter around us is prepared from different types of elements. So we must have to learn about it. So he uses some symbols, which means that symbols for an element, that he also mean a definite quantity of that element, that is one atom of that element. Okay, Berzelius suggested that the symbols of elements be made of one or two letters of the names of the element. Here is a symbols of some elements proposed by Dalton is given in the table in the textbook, that is in page number 33. Symbols of hydrogen, phosphorus, copper, gold, carbon, sulfur, lead, platina, oxygen, iron, silver, mercury. Some symbols of some elements are given, and then the different elements have different symbols, isn't it? Yes. Then Berzelius suggested that the symbols of elements should be with letters of the names of the element, or one or two letters of the names of the element. And in the beginning the names of elements were derived from the name of the place. For example, the name of the copper, which is derived from the place where it is found, that is Cyprus. Copper is found in Cyprus, so it's named as copper. And also for some other elements are named by according to the color of the element. Gold is an example. Gold was taken from the English word meaning yellow. Okay, and also IUPAC approves names of elements. Many of the symbols are the first or two letters of the elements in English. The first letter, for example, the symbols of an element is taken as first letter of an element or some other letter in that word. Example, hydrogen. The symbol of hydrogen is H. So symbol of hydrogen is H, which is taken from the first letter of the hydrogen. So some elements have only one letter in their symbol. So hydrogen has H. But the next element is helium. But when can we take H as H for helium? No, it is already a symbol of hydrogen. So we can't take H only. So they took the next letter also, E. So the symbol of helium is He. There it takes two letters, first letter and the second letter, and it should be noted that the second letter should be small letter, and always the first letter should be capital letter. Okay, and it is not wrote like this. Okay, it is write like this. Okay, so second letter taken. Then next example, carbon. The symbol of carbon is C. First letter is taken. Then aluminium, its symbol is Al. First and second letter are taken as its symbol. Okay. In some other cases, not the second letter is taken, and but any letter from the name. For example, chlorine, its symbol is Cl.
and its second letter is H, but the L is taken. So first letter and any other important letters are taken to represent a element. Okay, so this is how the elements are represented. Then cobalt, we can't take cobalt as C because C is also a symbol of carbon, so it's taken O also. So cobalt is symbol of cobalt is CO. And in other cases the symbols of elements are not taken from their names but from their Greek or Latin or German words. Symbols are taken from Greek or Latin or German words of that elements. For example, in the case of sodium, sodium is, the symbol of sodium is not S or SO, its symbol is Na. This is taken from its Latin name, which is natrium. So symbols can be taken from Latin, Greek or German names also. And the Latin name of potassium, it is kalium. Potassium, Latin name is kalium. Its symbol is K. So its symbol is taken from its Latin name. So in some cases the symbols are the first letter. In other cases the symbols will be the first letter and any other letter in that name. And in some cases the symbols are the letters which are taken from the Latin names or Latin, Greek or German names of the elements. Okay. So the above table is given for you. A table of symbols of some elements are given. Table 3.1. Here, which are the symbols given? Yes, aluminium Al, argon Ar, then barium Ba, boron B, just B, then calcium Ca, and chlorine Cl, cobalt Co, copper Cu, copper. In the case of copper, its symbol is Cu. It is not taken from its name. It is taken from its Latin name, that is cuprum. Its Latin name is cuprum. So the symbol is taken from the Latin name. Then fluorine F, gold Au. It's also from its Latin name aurum. Gold's Latin name of gold is aurum. So symbol of gold is taken from its Latin name Au. Then hydrogen H, iodine I, iron Fe. Fe, symbol of iron is Fe. It is also taken from its Latin name, that is ferrum. Okay. Then lead Pb, magnesium Mg. Lead is also taken from its Latin name. Then neon Ne, nitrogen N, oxygen O, potassium K, that is from its Latin name kalium. Then silicon Si, silver Ag. Silver is also taken from its Latin name argentinium. Then sodium Na, natrium, sulfur S, uranium U, zinc Zn. In the case of zinc, not the second letter is taken but the other main important letter is taken. The third letter is taken as the symbol Zn, symbol of zinc. So these are the symbols of some elements. It is given for you to refer whenever you study about elements. Do not bother to memorize all in one go. You don't have to memorize it in all in one go, but you will memorize it on using again and again. Okay. With the passage of time, repeated usage, you will automatically be able to reproduce the symbols. Okay. So don't worry about that. Then we are moving to atomic mass. Okay. So we have finished symbols. Hope that you understood about the symbols. Okay.
സിമ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഈ വലിയ പേരുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല. അതിന് പകരം അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ടു ഈസി ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻറ്റ്. നമ്മുടെ കൺവീനിയൻ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മളതിനെ ചെറുതാക്കി സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ അത് ഏത് എലമെൻറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. സോ that is symbols. Next atomic mass. You have to listen carefully when I am teaching this portion. Okay, so I will use Malayalam to explain this, because when I use only Malayalam, then you can only understand it. Okay, atomic mass. What is atomic mass? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റംസ് ആർ ദ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എവറി മാറ്റർ. ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്, എല്ലാ മാറ്ററിൻ്റെയും ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് അത് അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ആറ്റംസ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? മാസ് ഉണ്ട്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും എന്തുണ്ട്? മാസ് ഉണ്ട്. മാസ് ഇല്ലാത്ത മാറ്റേഴ്സ് ഇല്ല. സോ ആറ്റംസ് ഓൾസോ ഹാവ് മാസസ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ആറ്റംസിനും മാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ ആറ്റംസാണ്. ഈ ഓരോ ആറ്റംസിനും ഒരേ മാസ്സായിരിക്കുമോ? നോ, ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്. ഹൈഡ്രജൻ, ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ. ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ആവില്ല ഹീലിയത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസസ്. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ masses of atoms. But we have already said that the atoms are much smaller beyond our imagination. നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ്റെ അപ്പുറം ചെറുതാണ് ഈ ആറ്റംസ്. ഒരു തരി എടുത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കണക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാൽ അത്രയും ചെറുതായ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസസ് കണക്കാക്കാനും അതുപോലെ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഫോർ തിയററ്റിക്കൽ വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു യൂസ് സച്ച് എമൗണ്ട്. അതായത് ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 1.3 സംതിങ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല, പോയിൻ്റുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ അവർ തിയററ്റിക്കൽ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ്. നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വന്നു? റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ്. ദാറ്റ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് വന്നത്. അതായത് ആറ്റംസിൻ്റെ മാസ് റിലേറ്റീവായിട്ട് ഒന്നിനോട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് അതായത് അത്രയും ചെറുതായതോ തന്നെ മാസ് പോയിൻറ്റുകൾ ഒറ്റ ഡിജിറ്റിൽ ഒതുങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഈസി ഫോർ കൺവീനിയൻസിന് നമ്മൾ എന്താ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസാണ് ചൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് they have found that they are determined using the laws of chemical combination and the compounds form ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് had a characteristics atomic mass, isn't it? So they take an example. They take carbon monoxide. Carbon monoxide is CO. So they took carbon monoxide. Carbon monoxide formed by carbon and oxygen. Okay, it was observed experimentally that 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen. 3 gram of carbon combines with 4 gram of oxygen. 3 gram carbon എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 gram of oxygen അതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. അത്രയും ചെറുതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അളവിലെടുത്തു. 3 gram കാർബൺ എടുത്തു, 3 gram ഓക്സിജൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ 3 gram ഓഫ് ഓക്സിജനായിട്ട് 4 gram ഓഫ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് carbon combines with 4/3 times its mass of oxygen. Carbon combines with 3/4 times its mass of oxygen. So when the atomic mass of carbon is 1,
then the mass of the oxygen will be 1.33. If the mass of the carbon is taken as the relative mass, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഒരു സ്കെയിലായിട്ട് എടുത്തു. അതായത് ഇപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ ആണ് മാസ് മാസ് 1 യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് 1 ആറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണ്. എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനും യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെങ്ത് അളക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് മീറ്റർ, സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. വെയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം, ഗ്രാം. അതുപോലെ ഈ അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് യു എന്നെടുത്തു. അതായത് അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് AMU എന്നായിരുന്നു, അത് ചുരുക്കിപ്പോൾ യു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. AMU എന്നാണ് യൂണിഫൈഡ് അറ്റോമിക് മാസ്. യൂണിഫൈഡ് അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് AMU. ഈ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും മാസ് കണ്ടെത്തിയത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ അവർ കാർബണിൻ്റെ മാസ് ആദ്യം എന്താക്കിയെടുത്തു, 1 യൂണിറ്റ് ആക്കി എടുത്തു. ഈ കാർബൺ വെച്ച് അതിൻ്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് മറ്റുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ എടുത്തപ്പോൾ എന്തായി, ഓക്സിജൻ്റെത് ഈ ഇതിൻ്റെ 4/3 ഇരട്ടി ആർക്ക് മാസ് ഉണ്ട്, ഓക്സിജന് മാസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. സോ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ 1.33 ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. 33U. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to a whole numbers are possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as a unit. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ എന്തായി, ഇവിടെ വേറെ ഹോൾ നമ്പറായിട്ട് കിട്ടിയില്ല, പോയിൻ്റ് വന്നു. ഹോൾ നമ്പറായിട്ട് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, ഹോൾ നമ്പറായിട്ട് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഈസിയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈസിയാണ്. എന്ത് ഹോൾ നമ്പർ ആയാലും ഒറ്റ സംഖ്യ ആയാലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് വന്നപ്പോൾ അവരെന്ത് ഇത് വേണ്ട, ഇത് ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ അവരെടുത്തത് എന്താണ്, ഓക്സിജൻ എടുത്തു. ഓക്സിജൻ്റെ 1/16 പാർട്ട്, ഓക്സിജനെ 16 പാർട്ടാക്കി അതിലൊരു പാർട്ട് യൂണിറ്റ് ആക്കി എടുത്തു. അതിനുള്ള റീസൺസ്, ഓക്സിജൻ റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോംഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഓക്സിജന് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സിനേറ്റും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതാ ഒരു റീസൺ ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഓക്സിജൻ ആസ് എ യൂണിറ്റ്. ദെൻ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ഗേവ്സ് മാസസ് ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഹാസ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ്. ഹോൾ നമ്പർ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ എടുത്തു. പിന്നെ അതിന് ശേഷം അവർ അതും ഒഴിവാക്കി. അവസാനം അവരെത്തിച്ചേർന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ 12 എന്നൊരു കാർബൺ 12ൻ്റെ 12 പാർട്ടാക്കി അതിലൊരു പാർട്ട് എന്താക്കിയെടുത്തു, യൂണിറ്റ് ആക്കിയെടുത്തു. ഓക്കെ, 1/12 പാർട്ട് ഓഫ് കാർബൺ, 1/12 പാർട്ട് ഓഫ് കാർബണെ 12 പാർട്ടാക്കി അതിലൊരു പാർട്ട് എന്താക്കിയെടുത്തു, യൂണിറ്റ് ആക്കിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഈ യൂണിറ്റ് വെച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും മാസ് അവർ കണക്കാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്ര ഇരട്ടിയാണ് ഇന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ്, ഇതിൻ്റെ ഇത്ര ഇരട്ടിയാണ് മറ്റേതിൻ്റെ മാസ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ മാസ് കണക്കാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാസ് കാണുന്നതിനാണ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ആറ്റംസിൻ്റെ മാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസസ് ആണ്. ശരിക്കുള്ള മാസസ് വേറെയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയൽ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസസ്. ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 1/12 പാർട്ട് ഓഫ് ദി കാർബൺ 12 atom. So the mass of one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one carbon atom of carbon 12. AMU 1 atomic mass ആയിട്ട് atomic mass unit AMU 1 atomic mass unit ആയിട്ട് എടുത്തത് എത്രയാണ്, യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ ആറ്റംസിൻ്റെ മാസ് കാണുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ് ആക്കി എടുത്തത് 1/12 പാർട്ട് ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം. കാർബൺ 12 ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിൻ്റെ 1/12 പാർട്ട് മാസ് 1/12 മാസ് ആണ് എന്ത്, AMU 1 AMU. ഒരു AMU എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/12 ഓഫ് C12. ഓക്കെ, 1/12 പാർട്ട് ഓഫ് C12. സോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്ര ഇരട്ടിയാണ് മറ്റേത്. സോ അങ്ങനെയാണ്
ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും ആറ്റംസിൻ്റെയും മാസസ് കണക്ക് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഇസ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ്. ഹിയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഗിവൺ വിത്ത് fruits, that is one watermelon is fruit seller selling fruits without any standard weight. So he takes watermelon, he doesn't have any standard weight, so he cut the watermelon into 12 parts and take one part as unit, and he makes 12 equal parts of watermelon and find the masses of each fruits he is selling and relative to the mass of one piece of the watermelon. വാട്ടർമെലോണിൻ്റെ 12 പാർട്ടാക്കി അതിലൊരു പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും വിറ്റത്. അതിലടുത്തൊരു വെയിറ്റ് അളക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെയിറ്റ് അളവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. നോ ഹി സെൽസ് ഹീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബൈ റിലേറ്റീവ് ഫ്രൂട്ട് മാസ് യൂണിറ്റ്. സോ FMU ഹിയർ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് AMU, ഫ്രൂട്ട് relative fruit mass unit ആണ് ഈ FMU. It's just an example. So similarly the relative atomic mass of the atoms of an element is defined as the average mass of the atom as compared to 1/12 the mass of the carbon 12 atom. ഈ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആവറേജ് മാസേ ആവണുള്ളൂ, കറക്റ്റ് അല്ല, ഒരു ആവറേജ് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് മാസാണ് ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ a head table is given in the textbook. Atomic masses of few elements, that is hydrogen atomic mass എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് U ആണ്, അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1. സോ നമ്മളെപ്പോഴും മാസ് എഴുതുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താ ഇടാറ്? ഗ്രാം ഇടാറുണ്ട്, G ഇടാറുണ്ട്. ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ എനി യൂണിറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ്. റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാം നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് റിലേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രാം ഇടില്ല. സോ ഹൈഡ്രജൻ 1, കാർബൺ 12, ദെൻ നൈട്രജൻ 14, oxygen 16, sodium 23, magnesium 24, sulfur 32, chlorine 35.5 and calcium 40. So you have to by heart this numbers, atomic masses of these elements. Okay, so this is atomic mass and relative atomic masses. Then how do atoms exist? That is the next question. How do atoms exist? എങ്ങനെയാണ് ഈ atoms exist ചെയ്യുന്നത്? Atoms of most elements are not able to exist independently. Most atoms forms molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large number to form the matter that we can see, feel or touch. നമ്മൾ ഈ കാണും, നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റംസ് വെച്ചാണ്. ഈ ആറ്റംസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ആറ്റംസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എയറിലുണ്ട്. ഓക്സിജൻ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ O ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണത്? അത് വേറൊരു ആറ്റത്തിനായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്ന് മോളിക്യൂളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ തന്നെ, ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അനദർ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ടു ഫോം O2 ആയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അതിന് വേറൊരാളെ സഹായം കൂടി വേണമെന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കാൻ, ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഇറ്റ് കമ്പൈൻസ് വിത്ത് അനദർ ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആൻഡ് സ്റ്റേ അറ്റ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പോൾ O2 ആയിട്ടാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ആര് കിടക്കുന്നത്? ഓക്സിജൻ കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റഡ് ആസ് H2 ആൻഡ് ഓൾസോ സം അതർ. അതുപോലെ വാട്ടർ എടുക്കണം. വാട്ടറിൽ എന്താ ഉള്ളത്? H2O മോളിക്യൂൾസാണ് ഉള്ളത്. H വേറെ ആറ്റം, ഓക്സിജൻ വേറെ ആയിട്ടായിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്നത്. H 2 ഓക്സിജൻ 1 കൂടി H2O കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് വാട്ടർ. ഈ മോളിക്യൂൾ അടുക്കി വെച്ചാണ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും എങ്ങനെയാണ്? ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് അടുക്കി വെച്ചിട്ട്, ആറ്റംസ് കമ്പൈൻസ് ടു ഫോം മോളിക്യൂൾ. ഈ മോളിക്യൂൾസ് അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? ഓരോ മാറ്റേഴ്സും ഉള്ളത്. മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസും ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആറ്റംസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആറ്റംസ് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്. ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാ മാറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആറ്റംസ് ഒറ്റയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ആറ്റത്തിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ മോളിക്യൂൾ?
Okay, what is a molecule? A molecule is in general a group of two or more atoms that are chemically bonded together. Molecule is a group of two or more atoms. എപ്പോഴും 2 ആവണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ 3 ആവാം അല്ലെങ്കിൽ 4 ആവാം, അതിൽ കൂടുതലും ആവും. സോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം വിച്ച് ആർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 2 or more atoms that are chemically bonded together. അവരൊരു കെമിക്കലി ഒരു ബോണ്ട് വഴിയാണ് അവർ ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കെമിക്കലി ബോണ്ടഡ് ടുഗെദർ. കെമിക്കലി ബോണ്ട് ചെയ്ത ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിനെ ആണ് എന്ത് പറയാം? molecules എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, molecules are a group of atoms or more atoms that are chemically bonded together, that is tightly held together by attractive forces. It may be ionic bond or covalent bond. Okay, so it depends. Then a molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence. ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്യൂളാണ്. പക്ഷേ ആ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആറ്റംസ് വെച്ചാണ്. എന്നാൽ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ, ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോളിക്യൂൾസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഓൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ഈ ചോക്കിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ എഴുതാൻ പറ്റും, ആ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ, ഈ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആ ചെറിയ മോളിക്യൂളിനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ആ ചെറിയ മോളിക്യൂളിനും ഉണ്ടാവും. ദെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ് ഓർ different elements can join together to form molecules. Okay, for example H2O molecule is formed by combining H atom of hydrogen and oxygen or oxygen atom of oxygen element. So different atoms of different elements can join together to form molecules. Okay, so let's wind up the class. Okay, what we have discussed, yes, different symbols of atoms or different symbols of elements and the atomic mass, relative atomic mass, and what is an atom and a molecule. A molecule is the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence. Okay, so hope that you understood. Let's meet in another class. Okay, let's discuss about it in later. Okay, thank you.